Hello and welcome everybody. Welcome to another episode of Untold Stories. I am very excited today. I'm your host Sagar Dangal and I'm here with my co-host, my dear brother Chabidai from Canada. आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ जुलिया बराइली from Pittsburg, Pennsylvania. Julia is a loan officer and she's also CEO and co-founder of Morges Bazaar. We are very excited to talk to Julia. Julia, welcome to Untold Stories. Thank you so much for the opportunity. Thank you for inviting both of you. Well, that's very exciting. We're very, very, excited to have you here, super stoked, especially, a lot of young youth from our community. They are doing really good things nowadays and setting examples and, uh, being in the line of entrepreneurship and business ownership and this business mindset, which is kind of good for our, community. त्यसैमा चाहिँ हामीले I think we thought, why not, कन्भर्सेसन एउटा सुरु गरौँ भनेर सो आई डोन्ट नो क्वेसन चाहिँ हामीले फर्मली तयार पारे हुँदैन बट वाट आई वान्टेड टु आस्क यु होइन मेबी इन द बिगिनिङ इज लाइक के छ बहिनी सन्चै छौ भन्नु जस्तै भयो होइन सन्चै छु अहिलेसम्म चाहिँ स्टफ फ्यामिलीमा सबैजना अल इज वेल होइन Good start, guys. Okay, well, you know what? Maybe like your jokes apart, mortgage bazaar, let's talk about your real estate journey, your mortgage ko career, सँग सम्बन्धित कुराहरू होइन. Maybe you can tell our audience, where and how did it started? Okay. सो मोर्गेज बजार चाहिँ मैले यो हुन त धेरै सोचेको कुरा थिइनँ अबाउट अ इयर अगो मेरो अलमोस्ट a little over a year ago. Okay. मैले सेप्टेम्बरबाट सुरु गरेँ लोन अफिसरको जर्नी चाहिँ मोर्गेज इन्डस्ट्रीको जर्नी र अर्कै इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको थिएँ अर्कै कम्पनीमा काम गरिरहेको थिएँ बट देन अगेन आई न्यू आई अलवेज वान्टेड टु ग्रो आफैमा पनि अलिकति ग्रो गर्न चाहिरहेको थिएँ अनि काम गर्दा गर्दै कामहरू सिक्यो अभियसली अपर्च्युनिटिजहरू आयो धेरै अलिकति नेम पनि आउट भयो किनभने मार्केट अब फेसबुकमा मार्केटिङ गर्यो प्लस क्लाइन्ट्सहरूलाई कसरी खुसी बनाउने त भन्ने आई थिङ्क त्यो नेचुरली आइ नै हालेको थियो अनि सबैजनाले मेरो सर्भिसहरू मन पराइदिनु भयो Were you business minded always? होइन पहिलादेखि नै No, I'm not. I still am not. Honestly भन्दाखेरि म बिजनेस माइन्डेड कहिले पनि थिइनँ I still don't believe that I am. More of community-लाई हेल्प गर्न चाहेको चाहिँ थिएँ पहिलेदेखि नै it just so happened that I'm making money and helping the community as well. But yeah, Morges Bazaar सुरु भएको No, चाहिँ त्यही Julia, so just wanted to help. September 2021. हजुर September Julia, 2020. so couple things. Sorry, 2021. Okay. Yes. Sorry, 2020. little over. Okay, it's pandemic ko Yes. hot ma. Pandemic business. Yes, pandemic business चाहिँ भयो धेरै मार्केट पनि त्यस्तै ब्लुमिङ भइरहेको थियो त्यति बेला नै especially mortgage. You know, honestly, like around that time, a lot of businesses like who are brick and mortar based businesses, they shut down, and then there is a shift in business transition that people are working from home. A lot of businesses are like who never explored these online amenities or online possibilities. All of a sudden now they're forced to test it and explore it and make that happen. And I guess a lot of businesses are created, around that time too. That's very exciting. Yeah. That's awesome. Julia, I want to rewind a little bit. I mean, directly Morges Bazaar, तिम्रो current business बाट सुरु गऱ्यौँ होइन. I'm very interested to know about before you join the Morges Bazaar भन्दा अगाडि we know तिम्रो Facebook को throughबाट I think different एउटा Everest landing सम्म तिमी associate भएर काम गरिरहेको थियौ होइन. But then I guess September बाट तिमीले सुरु गर्यौ but before तिमी mortgage अथवा real estate इन्डस्ट्रीमा हुनुभन्दा अगाडि के काम गर्ने गरेको थियौ and के इन्स्पिरेसन आयो अथवा how did you start it even in the like starting point के थियो mortgage मा अथवा real estate मा Starting point भन्दाखेरि पनि I think म honestly भन्नु पर्दाखेरि I was not really doing much before your mortgage industry मा आउनुभन्दा अगाडि we were I married young
धेरै यङ उमेरमा नै बिहा पनि गरेको थिएँ एन्ड देन इट्स नट You're still very young then. I mean I'm getting there but yeah अलिकति लाइक यङ उमेरमा नै बिहा गरेँ त्यो भएपछि त्यो स्कुल जाने प्लस काम गर्नको लागि स्टिल जगलिङ बोथ लाइफ्स अनि मोर्गेजमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म एक्चुअली स्कुल जाँदै थिएँ भर्खर एकाउन्टिङ फिल्डमा लागेको थिएँ बट आई डिडन्ट इभन गेट टु ग्रेजुएट मेरो हस्बेन्डले नै मलाई इन्करेज गर्नुभयो लाइक लोन अफिसरहरू कोही पनि हुनु थिएन आई थिङ्क एकजना मात्रै लोन अफिसर हुनुहुन्थ्यो पिट्सबर्गमा त्यति बेला अनि अरू कोही पनि हुनुहुन्थेन सो लाइक अलिकति एउटा अपर्च्युनिटी जस्तो पनि देख्यो प्लस कम्युनिटीलाई अलिकति हेल्प हुन्छ आई वान्टेड टु गेट इन्भल्भ इन द कम्युनिटी एज वेल बिकज म यहाँनिर पहिले 2017मा सरेँ अनि त्यो समयमा मलाई आई डिडन्ट नो एनी वान अनि स्कुल र कामले गर्दाखेरि त्यो धेरै बाहिर जाने ओर्ने पनि भएन सो आई वान्टेड टु वर्क इन द कम्युनिटी लाइक मान्छेलाई कम्युनिटीमा बसेर मान्छेलाई आफ्नै मान्छेलाई मद्दत गरौँ न भन्ने जस्तो फिल पनि भइरहेको थियो अनि त्यो हुँदाहुँदै स्कुल जाँदा जाँदै लाइक मोर्गेजमा वाइ डोन्ट यु ट्राई दिस लाइक लाइसेन्स निकालेर ट्राई डुइङ दिस भन्नुभयो एन्ड देन आम लाइक ओके गिभ इट अ ट्राई हजुर अनि त्यसले नै सुरु गर्यो गर्न चाहिँ आई डिडन्ट रियली थिङ्क लाइक यतिको ठुलो हुन्छ लाइक I would do anything bigger than what I did. Like loan officer भएर त्यहीँनिर नै सीमित हुन्छ जस्तो भइरहेको थियो but then पछि गर्दा गर्दै काम पनि सिक्यो on top of that right मेरो हस्बेन्डलाई पनि अलिकति लिउन मन लागिहाल्यो यहाँनिर he is a backbone like he helped me through everything like encouragement धेरै गरिराख्नुहुन्थ्यो जहिले पनि and I think that's what we need like as हुन्छ नि एउटा केही सक्सेसफुल हुनको लागि एउटा फ्यामिली सपोर्ट जसकै भए पनि हस्बेन्ड नभएर आफ्नो भाइ बहिनी भयो आमा बाबा भयो त्यो सपोर्ट चाहिँ पाइयो भने आई थिङ्क वी क्यान डु एनिथिङ द्याट वी पुट आवर माइन्ड इन्टु अनि द्याट्स हाउ मोर्गेज बजार स्टार्टेड Cool. That's awesome. त्यो एउटा भनाइ छ नि होइन एभ्री सक्सेसफुल म्यान हेज अ वुमेन अन यर ब्याक भनेर भनाइ हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ बहिनीको केसमा चाहिँ हामीले रिभर्स गर्नु पर्यो होइन त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो एभ्री सक्सेसफुल वुमेनको पछाडि चाहिँ होइन मान्छेको एकजना मान्छे हामी अब यसलाई यसरी फ्रेज गर्दा भयो प्रत्येक सक्सेसफुल मान्छेको पछाडि चाहिँ एउटा यस्तो साथी जीवन साथी होस् या चाहिँ कुनै न कुनै होइन एउटा सहयात्रामा सहयोग गर्ने व्यक्तिको चाहिँ ठुलो हात हुन्छ and I think we were coming to that point. I don't know Sagar if you were kind of queuing your questions but बहिनीले चाहिँ यहाँ हस्बेन्डको कुरा ल्याउँदा I was like okay how supportive is your husband भन्ने क्वेसन हामीले चाहिँ त्यो क्वेसन त it already went into the bin exactly it didn't even need to be phrased you know त्यो क्वेसन मैले अघि कागज काचकुचुक पाएर बिनमा हाल्ने बेला भइहाल्यो आई थिङ्क हि इज अभियसली सपोर्टिभ आई थिङ्क सी स्पोक भेरी हाइली अफ हिम अलरेडी होइन आई थिङ्क उसकै इन्करेजमेन्टले गर्दाखेरि सी इज हियर भन्ने कुरा भयो दिस इज सो गुड आई स्योर सबै गो हेड आई हेभ फ्यु थिङ्स द्याट आई वान्ट टु आस्क No, you know what? I just wanted to make a point like, you know, about obviously generation wise difference हुन्छ होइन हाम्रो बुवा आमाको पालामा र अहिले हाम्रो पालामा अब हाम्रो किड्सहरूको पालामा it will change but I think very drastic change in terms of you know how we support our spouses you know how we support our family even like हामी कुनै पनि कुरालाई हामी कसरी conceptualize गर्छौँ भन्ने सोचमा चाहिँ I think we have progressed lot far but there is still होइन स्टिल अब कति धेरै कुराहरू छ आई थिङ्क विल गेट इन टु द्याट होइन इभेन्चुअली तर कति कम्युनिटीमा यति धेरै कलङ्कित कुराहरू छन् जुन चाहिँ द्याट सुड हेभ प्रोबेबली प्रोग्रेस लङ बिफोर हाम्रो यो हस्बेन्ड वाइफको कन्सेप्ट यता त्यता भन्दा पनि ती कुराहरू सायद प्रोग्रेस हुनु पर्थ्यो भन्ने फिल हामी आई थिङ्क धेरैजनाले निड गरेको छ विल गेट इन टु द्याट सागर आई थिङ्क गो हेड आई गेस ओके नो आई थिङ्क मैले आइ एम अलवेज भेरी क्युरियस मैले याद गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले अहिले छइहाल्नु भयो लाइक यो मोर्गेज इन्डस्ट्री रियल इस्टेट इन्डस्ट्री चाहिँ मैले पहिला डिफ्रेन्ट प्रोग्राममा पनि मैले राखेको क्वेसन हो जस्तै एउटा मेल डोमिनेटेड खालको एउटा इन्डस्ट्री हो क्या अहिले पनि आई थिङ्क इट्स ग्रोइङ आई एम भेरी ह्याप्पी आई गेट एक्साइटेड किनकि समवेयर डाउन अलिकति म अलिकति फेमिनिस्ट भएर पनि होला म सपोर्ट गर्छु क्या वाइ आर देयर मेनी वुमेन इन दिस फिल्ड जस्तो लाग्थ्यो मलाई होइन मैले पहिला डिफ्रेन्ट प्रोग्राममा मैले एपिसोड रन गर्न खोज्दाखेरि मैले वुमेन रियल्टर अनलाइनमा खोज्दा सायद मेरो फ्रेन्ड सर्कलमा नभएर होला आई कुडन्ट फाइन्ड मैले जुलियालाई पनि अब आई कुडन्ट कनेक्ट विथ हर होइन
अनि सो बट नाउ आई सी अब आई थिङ्क पिट्सबर्गमै एकजना अर्को अर्को पनि हुनुहुन्छ एकजना लेडिज हुनुहुन्छ इन्दिरा दौडाली आई थिङ्क हजुर हजुर समन आई थिङ्क देविका समथिङ देविका भन्ने बराल पनि भण्डारी हुनुहुन्छ उहाँ होइन चाहिँ रियल्टर हुनुहुन्छ हेरिसबर्ग एरियामा उहाँ हजुर रियल्टर हजुर हुनुहुन्छ हजुर हेरिसबर्गमा सो एन्ड देन आई थिङ्क समवन टेक्सासतिर पनि को हुनुहुन्छ सिन्सिनाटीमा हाम्रो समवन एल्स हुनुहुन्छ सो नाउ इट फिल्स गुड when I see more women doing like non-typical work and I think they should have happened long time ago तपाईले भने जस्तै हैन and it's very good तर then I want to ask you more I'm saying this as a man हैन but then as a woman your field okay, do you really think this is like women can progress women can do a lot of things this is not only for men भन्ने त जुलिया I'm sure you've been in this field for quite a long time so what is your message to girls out there because you are doing so good how would you encourage girls out there to in this field I think um हाम्रो चाहिँ I think everything comes from how we grow up to kind of अलिकति त्यो ब्याकग्राउन्ड पनि हुनुपर्छ प्लस हाम्रो फ्यामिलीले जति पनि म्यानलाई सपोर्ट गरिन्छ नि काममा इन्करेज गरिन्छ नि जति कुराहरू गर्नको लागि हो त्यस्तै खालको सपोर्ट चाहिँ एउटा छोरी मान्छेलाई पनि दियो भने we could do anything that anyone can do म्यानले मात्रै होइन just like we can do just as much or more than men can like हामीलाई त्यो अलिकति just सपोर्टको मात्रै जरुरत छ परिवारबाट साथी होइन हाम्रो कम्युनिटी टिपिकल नेपाली कम्युनिटीमा यो कन्सेप्ट छ नि त लाइक केटीले गर्नु सक्छ र यो त केटीको काम होइन अथवा केटीले गर्नु सक्छ र लाइक केटीको दिमाग पुग्दैन आई थिङ्क अहिले पनि हामीहरूको बाआमा बुढाबुढीको यु विल हियर दिस क्या यो गएको छैन त तपाईँ अलिकति सिनियर पिपलसँग गफहरू भयो भने यु विल सी हियर दिस भेरी कमनली केटीको दिमाग पुग्दैन है यो काम गर्न आई थिङ्क सो यो एउटा बिलिफ छ कि आई थिङ्क यो नयाँ जेनेरेसनले यसरी चेन्ज गरेर ल्याउँदैछ नि दाइ आई एम लाइक के भन्नु अब 10-15-20 वर्षमा यु विल सी लाइक कम्प्लिटली डिफरेन्ट society जस्तो लाग्छ क्या within a Nepali community and I'm very absolutely happy for that absolutely like things have changed definitely हैन अब यो मानिलिउँ things are changing slowly and yeah there are things are still changing and there are a lot of things that needs to change definitely त्यो चाहिँ एकदम हाईली हामीले गफ नगरे पनि त्यो अनटक्ड एजेन्डासहरु untold स्टोरीजहरु त्यहाँ यति धेरै छन् हैन that need to be addressed हैन I guess gradually yes everything takes time we all have to understand हैन time अब कतिवटा कुराको प्रावधानले गर्दा कतिवटा कुराको कन्सेप्टले गर्दाखेरि समय परिस्थितिले गर्दाखेरि जति कुराहरू लामो समय अगाडि नै चेन्ज हुनु पर्थ्यो ती कुराहरू अझै चेन्ज भएका छैनन् but I think a lot of youngsters are realizing okay things are changing and I think a lot of youngsters are adapting to this mindset सबै कुरा भन्दा माथि माइन्डसेट हो नि त हाम्रो हैन इफ वी ह्याड द राइट माइन्डसेट हामीले चाहिँ यो छुवाछुतको कुरादेखि लिएर हैन अब हरेक त्यस्ता घरेलु कुराहरू धेरै छन् देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट आर जस्ट या based on beliefs old beliefs हैन which has no के भन्छ म चाहिँ जहिले logical answer छैन नि जसको चाहिँ there's no logical answers to that हैन अनि why did you do that भनेर हामीले कसैले हाम्रो प्यारेन्टलाई सोध्यो भने oh my grandfather used to do it my father used to do it and then it just goes on and there is no like logical answers to that and I guess a lot of young youths are standing up on that and the other thing is girls and women's like Julia are proving a lot of people wrong which is I am absolutely happy about because that kind of takes us to a right direction in terms of progress get to say to definitely good conversation yeah Julia I think दाइले भर्खर भन्नुभयो I just want to ask you a question on that topic मैले प्लान त गरेको थिइनँ तर अहिले कुरामा निक्लिएर I really have to ask you believe it or not like हाम्रो community is very divided in many different ways हैन and then first of all being a woman and also second of all चाहिँ अब हाम्रो कम्युनिटीमा माने नमाने पनि जातमा so called we call it so called हैन अब we so called mo I don't believe it I don't believe it I think we are absolutely against that system हैन but there's also majority of people mostly older people we still follow that हैन त्यो सोसाइटीमा एज अ वुमेन तिम्रो एक्सपिरियन्स सस्टेन गर्न अथवा यसलाई अघि तिम्रो करियर अघि बढाउन डु यु सी एनी कन्सर्न अर लाइक डु यु थिङ्क
things has changed, I can do well as good as someone else भन्ने भएको छ अथवा is there any struggles to it? There are struggles to it both ways. Like female भएको कारणले गर्दाखेरि नि plus like lower caste, so-called lower caste. I mean, I guess not so much on that anymore because हामीहरूको obviously younger generation को मान्छेले I believe are people enough that they don't. I have a faith in our people. भनौँ न, just ओबामाले भन्थ्यो नि I have faith in the American people भने जस्तै. Just like I believe that our people are educated enough now, at least अहिलेको हाम्रो जेनेरेसनको मान्छेहरू they're educated enough to not judge people by their caste system or even men or women like कामको हिसाबमै पनि हैन. But I do feel it though sometimes कोही कोही बेला not like caste systemले हैन, more of किनभने त्यसमा त कामले पनि काम देखाउने कुरा हो नि त. जस्तै अब एउटा म्यान लोन अफिसर कि रियल स्टेट एजेन्टै हुनुहुन्छ भने उहाँहरू बाहिर गएर लाइक ह्याङ आउट गरेर मान्छेहरूसँग दिने पछि भेटेर गफ गरेर लाइक त्यसरी क्लाइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ इभन मार्केट नेटवर्क गर्न सक्नुहुन्छ. whereas being a woman हाम्रो कम्युनिटीमा काम गर्दाखेरि it's so hard to meet another woman outside of my home. It's forget about the man. तपाईले completely तपाईले man customer त लुज गरिहाल्नु भयो किनकि I think तपाईले त man सँग बाहिर गएर नेटवर्क गर्ने सायद अप्सन कम्ती रह्यो तपाईलाई already. But so it's like I have to work a little bit extra to get what or to do as well as the man can do. So जुन marketing strategy as a पुरुष भएको हिसाबले या अरु कुनै तरिकाले चाहिँ जसले युज गर्थ्यो हैन लाइक यु सेड मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी नै हो नि त बाहिर जाने हैन नेटवर्किङ गर्ने मान्छे भन्ने हैन गोइङ आउट फर ड्रिंक्स or hanging out or whatever which is now kind of impossible with this COVID but I guess people are still doing it. people are still doing it हैन त्यो चाहिँ अब I guess you have to kind of work around होइन त्यो एप्रोचलाई चाहिँ तिमीले वर्क अराउन्ड गरेर स्टिल हेभ टु. सागरले अघि एउटा पोइन्ट भन्दै थियो यु अटोमेटिकली लुज मेल कस्टमर भन्दै थियो सागर. आई विल यसमा चाहिँ मेरो अब इन अ सेन्स सुरुमा चाहिँ यसो झट्ट सोच्दाखेरि चाहिँ यस यु विल प्रोबब्ली अटोमेटिक लुज भन्ने हुन्छ बट वर्ड टु माउथ कस्टमर रेकमेन्डेसन होइन अनि सर्भिस अभियसली बहिनीको फिल्ड अफ वर्कै भनेको सर्भिस हो होइन रिगार्डलेस अफ वी टक अबाउट सर्भिस बिजनेस भन्ने बित्तिकै वर्ड अफ माउथले विन गर्छ. यस पहिलो कस्टमर बेस बनाउन लागि चाहिँ स्ट्रगलै होला बट वन्स यु मेक द्याट कस्टमर बेस एन्ड यु हेभ अ भेरी के भन्छ सेटिस्फाइड कस्टमर देन आई थिङ्क त्यो चाहिँ त्यो दे विल कम अराउन्ड होइन. आई डोन्ट नो बहिनीको आई डोन्ट नो वाट योर एक्सपिरियन्स. यहाँ मैले द रिजन आई काइन्ड अफ वेन्ट अगेन्स्ट सागर इज आई वान्ट टु योर ओपिनियन होइन यो त यहाँ त बहिनीको ओपिनियन भन्दा पनि एक्सपिरियन्स मोर छ नि त हाउ यु हेभ फेल्ट आउट इन द फिल्ड होइन डुइङ सो. नो आई थिङ्क जुलिया गो हजुर म त्यसमा अलिकति एड गर्छु ल. मैले भने नि नेटवर्किङ गर्नको लागि अलिकति हार्ड भयो मलाई सुरुमा त्यो मार्केटिङ गर्नको लागि धेरै हार्ड भयो किनभने अभियसली आई डिडन्ट रियली नो लाइक पहिले अघि नै मैले भनिहालेँ कम्युनिटीमा धेरै इन्भल्भ भएको मान्छे थिइनँ अनि लाइक अल आई कुड डु वाज लाइक घरमा बसेर फेसबुकमा मार्केटिङ गर्ने सोसियल मिडियामा नट एक्चुअली गोइङ आउट एन्ड टकिङ टु पिपल. मान्छेहरूले सोसियल मिडियामा देखेर obviously like you get calls one or two here and there but you actually have to work and give best service to the to be able to like for me as a woman I actually have to work a little bit extra त्यो network त गर्न सक्दै सकिन मैले but I have to give the best service that I can so that word of mouth जान्छ मान्छेकोमा and then I get more clients अनि अहिले I think I have that एउटा बेस बसिसकेको छ because of the work that I've done in the past. हजुर. Okay. And then sorry, Boynle, you were saying like Facebook marketing. Did you have to kind of do paid marketing or just like more like social post and social post, just getting myself out there as well. Like मान्छेहरुलाई अलिकति चिनाउनु भयो, friendsहरु add गर्नु भयो. हजुर. Because I couldn't really go out and meet people in actual life. And it's hard for people to believe me if they haven't worked with me just through looking at me on social media either.
सो सुरुमा चाहिँ अलिकति गाह्रै No, भएको I थियो think भनौँ न म यही टपिकमा आई थिङ्क अब अहिलेको लागि आइ एम अल्सो डुइङ अ हजुर रियल्टर हजुर होइन सो आई क्यान प्रब्ली एड फ्यु एक्सपिरियन्सेस किनकि सुरुमा अब कस्तो एउटा नेचुरल्ली चाहिँ आउँदैन रहेछ क्या मान्छेलाई गएर चाहिँ ओके म पनि यो गर्छु कम आई विल हेल्प हजुर हुन्छ नि मसँग काम गर्नु भन्नु मलाई पनि पर्सनली धेरै गाह्रो भएको हो तर कस्तो कुराले चाहिँ मलाई चाहिँ हेल्प गर्यो भने जस्तै अब लाइक जस्तै ओके म रियल्टर भएँ भनेर एउटा पिक्चर ओके अथवा एउटा हुन्छ नि ब्रान्डिङले ओके गाइस भन्दाखेरि एउटा त्यहाँ भयो अथवा मैले कसैलाई अहिले आई थिङ्क इट्स भेरी कमन इन द रियल स्टेट इन्डस्ट्री कि मैले घर सेल गरेँ भने पिक्चर लाएर ओके थ्याङ्क यू फर कङ्ग्रेचुलेसन्स पोस्ट जस्तो लाएर होइन आफ्नो पिक्चर लाएर अलिकति द्याट्स एक दुईवटा त्यस्तो देखेपछि चाहिँ आई थिङ्क पिपलले पनि हाम्रोमा चाहिँ ओके उसले पनि घर बेच्नु थालेछ अथवा उसले पनि लोनहरू दिन थालेछ त्यसले चाहिँ अलिकति लेजिटिमेट गर्दो रहेछ क्या आफ्नो आफ्नो त्यो वर्कलाई अनलेस दे सी त्यो एउटा अब त्यो नदेखिन्जेलसम्म चाहिँ it is a kind of a tactic हो नि त सागर भाइ त्यो पनि होइन that's way of a tactic to kind of get around I would say that as a it's a marketing Exactly. होइन we are doing marketing किनकि we are putting ourselves out there हुन त म नर्मली त्यस्तो गर्न अरू बेला म कम्फर्टेबल नहुने मान्छे देन आम हियर थिङ्किङ म यो फिल्डमा लागेको छु आई एम ट्राइङ टु डु दिस आई एम ट्राइङ टु मेक माई लिभिङ आउट अफ दिस आई हेभ टु डु इट I have to do it. Normally I feel so uncomfortable promoting things and stuff like that होइन in social media. म त खालि मेरो पोस्ट भनेको चाहिँ पर्सनल पिक्चर्सहरू वाइफको फ्यामिलीको हुन्छ अथवा कहिले कहिले कन्ट्रोभर्सियल टपिकमा आफ्नो ओपिनियन राख्न मन लाग्यो भने पोस्टहरू हुन्छ तर केही कुरालाई प्रमोट गरेर यस्तो कुराहरू आई हेभ नेभर डन इट क्या सो बट आई थिङ्क आई क्यान रिलेट टु जुलिया कि मैले जतिवटा घरहरू बेचेँ एक दुईवटा देन आई स्टार्टेड पोस्टिङ एन्ड पिपल स्टार्टेड नोइङ मी लिटल बिट बेटर त्यस्तो चाहिँ आई थिङ्क आई क्यान रिलेट टु जुलिया लिटल मोर इट्स वर्ड so that's good अनि एउटा हाम्रो अब अहिले पहिला मैले अस्ति पनि यो कुन कन्भर्सेसनमा चाहिँ भनेको थिएँ सागर भाइ हाम्रो पहिला चाहिँ कन्सेप्ट के थियो भने हाम्रो कम्युनिटीको मान्छेले सुरुवात गरेको हामीले भनेको भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आरिसको नजरले होइन त्यो यो हाम्रै मान्छेले गरेर राम्रो गर्दैन यहाँ त्यहाँ त्यो भने नि एउटा त्यो सङ्कुचित विचारधाराले हेरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ द्याट होल कम्युनिटी इज कमिङ ब्याक आई थिङ्क दे हेभ सिन द्याट इक्जाम्पल फ्रम चाइनिज कम्युनिटी लेबनिज कम्युनिटी एन्ड अदर रिसेटल कम्युनिटी क्या उनीहरूको भित्र चाहिँ सबै टाइपको बिजनेसेसहरू हुन्छ एन्ड द्याट क्यास फ्लो काइन्ड अफ रिभल्भ्स अराउन्ड द बिजनेसेस विथिन द्याट कम्युनिटी यहाँ क्यानाडामा कुरा गर्ने भने पन्जाबी कम्युनिटी जहाँ म पहिला बस्थेँ एडमिन्टनमा everything like A to G. There is nothing that goes outside from their community. Yeah? From grocery to plumbing to builders to realtors to whatever. And I think that's a really, really good foundation. हाम्रो कम्युनिटीलाई एउटा रिसेटल नेपाली भाषी भुटानी भनेर कतिजनाले आइडेन्टिफाई गर्छ कसै नेपाली जे भने पनि हामी रिसेटल भएको मान्छेहरूको एउटा नेक्स्ट स्टेपमा मुभ गर्नको लागि किनभने आई थिङ्क वाट्स नेक्स्ट स्टेप भन्दाखेरि मान्छेले के गर्छ आफू सुसम्पन्न भइसके पछाडि भनेको अरूलाई सहयोग गर्न थाल्छ नि त होइन आफ्नो आफन्तहरूलाई त्यो स्टेजमा पुर्याउने कोसिस गर्छ एन्ड आई थिङ्क त्यो एउटा फाउन्डेसन इट्स कमिङ ब्याक क्या द्याट्स रियली गुड पोइन्ट एन्ड वी आर नोटिसिङ द्याट इन मेनी बिजनेसेस यु आर नोटिसिङ द्याट इन मेनी फ्याक्टर्स नाउ त्यसलाई किपिङ द्याट असाइड there are a lot of logistical challenges that you have to face, while you are building a brand, and especially when it comes to financial businesses, there are a lot of paperwork, like not just sadharan हामीले भन्ने paperwork होइन because those are like legal bindings हरूदेखि लिएर terms हरू लिएर हरेक कुराहरू हुन्छ like अब यसलाई how easy how hard भन्दा पनि like what's that process like होइन let's say if somebody down the line Julia is CEO of this financial company and they are somewhere in Texas and they feel like, okay, why not we start the same process and we want to do similar kind of business गर्नु पर्यो भने is that something that's doable? I know every state मा फरक रुलहरू हुन्छ but there are federal regulations that you have to comply to, right? So how complicated is the process? I mean, I think every business have its own like struggle though छँदैछ and you kind of have to work for it obviously but I don't think it's not like doable भन्ने चाहिँ सक्दिनँ म like if I can do it anybody can
So I guess people probably have to like take the right Yeah. avenue. Sometimes having the right people in right places would work perfectly, right? अब हामी चाहिँ कतिजना हाम्रो नेपालीको चलन चाहिँ एभ्रिथिङ डु इट बाई योर सेल्फ हजुर। भन्छौँ नि त होइन हामीले चाहियो भने हामीलाई अब स्मल इक्जाम्पल हामीलाई केही फर्म भर्नु पर्यो र लिगल हेल्प चाहिने छ भने यतिको त हामी डिसिजन बनाउन सक्छौँ भन्छौँ इन्स्टेड अफ लाइक पेइङ $200 फर अ लयर फर लाइक 30-minute कन्सल्टेसन गर्दाखेरि त्यो माइन्ड क्लियर हुनुको सट्टा चाहिँ हामी त्यो दुविधामा कतिवटा कुरा राख्छौँ द्याट्स नट putting the right people in right place, you know. I guess if you kind of work around that, so that's totally possible. Yeah. I think I would say it just, you obviously have to work hard, you know, business run garदाखेरि there is like loan officer हुनुमा र एउटा own गर्नमा like broker own गर्नमा there are much like loaded workहरू extra कामहरू छ पहिले म 5 just मान्छेले भन्छ नि 9 to 5 काम छोडेर चाहिँ आफ्नो बिजनेस सुरु गरेर now 24/7 काम गर्दैछु भने यस्तै Yeah, exactly. So त्यही नै भइरहेछ अहिले but it's doable. And मेरो चाहिँ त्यही नै छ if I can do it anybody can. Just you just have to put your mind into it. Yeah. That's such a positive attitude. Julia, there are many things. One thing I want to ask is मैले अघि I think सुरुमा पनि भनेको थिएँ अहिले you are the CEO of Morges Bazaar. तर तिमी यहाँ आउनुभन्दा अगाडि you were associated with Everest Lending, होइन? I think I'm not sure how long त्यहाँ काम गर्यो, but you worked there as a loan officer. अनि now you just open a Morges Bazaar जुन चाहिँ I think it's direct competitors of Everest Lending. And त्यो process कस्तो भयो? Like how did you के भन्छ तपाईले did you talk to the Everest Lending directly telling hey I'm out of here I want to start my own अथवा how did it go how was that process I'm very curious to know त्यसमा चाहिँ अब obviously मैले like यो process गर्न सुरु गरे पछाडी I waited for because I didn't know like how it was going to go or if I would even हुन्छ नि start हुन्छ हुँदैन because opening up a business is not like म open गर्छु भनेर सोच्ने बित्तिकै भइहाल्ने हैन नि त. So I had to think about a lot of things before I even disclosed that I was gonna leave. Plus, there was like, I don't know. I mean, I did disclose it obviously. तर त्यो loan officer चाहिँ एउटा companyमा काम गर्दा गर्दै अर्कोमा गर्न मिल्दैन. Conflict of interest. That would be conflict of interest. Conflict of interest भइ नै हाल्छ हजुर. So त्यो भएपछि I didn't disclose it until the last minute. Almost अनि कम्पिटिसन लिनको कारण पनि मेरो मोर्गेज बजार ओपन गर्नको कारण पनि एउटा के पनि छ भने एउटा हाम्रै नेपालीमा पनि होस् एउटा बेस्ट राम्रो अझै धेरै राम्रो सर्भिस दिन सकु मान्छेलाई आफै ब्रोकर भएर प्लस अर्को कुरा अलिकति धेरै कम्पिटिसन मार्केटमा ल्याइयो भने पनि just like people have more options. But what was, I think definitely on that part, I have few follow. But one thing I'm very curious. I'm sure Everest Lending owner, I think something Patel hununcha हैन. I'm sure they try to convince you to don't do it. You won't be able to do it or things like that. तपाईलाई convince गरेर चाहिँ अर्को नखोलेकै राम्रो भन्नेतिर गयो कि I think they were like fine, okay, you decide this, you do, good luck भन्ने खालको भयो किनकि I know तपाईहरु दुवै जनाले चाहिँ अब same के भन्छ कस्टमर्सलाई टार्गेट गर्नुहुन्छ के you are literally in the same city, you were like literally working from them before, so हुन्छ नि it's a kind of like from the Everest standpoint they will lose some customers because यदि तपाई उनीहरुसँग हुनु थियो भने उनीहरुको कस्टमर हुन्थे. Now you are separate, you will take some customers from them. So I'm very curious, like was that a smooth like okay, good, nice, see you next time, खालको goodbye थियो कि I'm like I'm not going to talk to you again भन्ने खालको goodbye थियो. I'm very curious. त्यसमा चाहिँ अब obviously अलिकति एउटा competition I think humanly सोच्दाखेरि पनि competition आएपछि it just I mean they were happy for me. Like तिमीले आफैले start गर्यो like you know you did what you needed to do for yourself like grow गर्नुपर्छ आफ्नै भन्ने खालको पनि भयो. But then अर्कोमा पनि it wasn't bad at all. Like मेरो almost smooth नै भयो transition. Obviously loan officer भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही conflict of interest भयो त्यो भए पछाडी मेरो यो कम्पनीको
लाइसेन्स एप्रुभ हुने बित्तिकै आई ह्याड टु लिभ द एभरेस्ट छोडिहाल्नु पर्यो Okay. सो आई ह्याड त्यो अलिकति ग्याप पनि भएको थियो मेरो अबाउट 2 months सो एन्ड देन बिफोर आई स्टार्टेड मोर्गेज बजार सो अलिकति ग्याप पनि भएको थियो बट इट वाज स्मुथ लाइक त्यो त्यस्तो लाइक अभियसली मैले उनीहरूलाई भनेको डिस्क्लोज गर्दाखेरि पनि मेरो स्टेट लाइसेन्स एप्रुभ हुनुभन्दा probably like few days ago मात्रै डिस्क्लोज पनि गरेको थिएँ so I didn't really I guess give them the chance either to discourage me at all किनभने I didn't know how I was gonna do or like म मेरो आफ्नो कम्पनी खोल्न सक्छु सक्दिनँ त्यो पनि मलाई थाहा पनि थिएन but then it worked out पछाडि गर्दै गर्दै जाँदाखेरि it worked out so I guess I don't know No, that's good. I just one thing. How is your business doing now? कस्तो छ बिजनेस कस्तो चल्दैछ कतिको घरहरू हुँदैछन् कतिको मान्छे आउँदैछन् how are you doing? It's doing very well. Way better than I ever expected. किनभने I think मेरो already customer base त थियो हैन and then अर्को कुरा के पनि भयो नि मैले ओपन गरिसक्दाखेरि एउटा फर्स्ट बुटनेस नेपाली owned mortgage broker भन्ने पनि भयो and then lot of people came and supported like धेरै supportersहरू आउनु भयो क्या त्यति बेला you're now the pioneers in the field हैन especially for the community you're the pioneers I guess I mean I still don't know but just धेरै support पायो धेरै राम्रो खालको support पायो and then कल्सहरू आउन थाल्यो we started marketing too like social media मा TikTok मा पनि अहिले मार्केट गरेर आएछौ and then we like एउटा अरूले गर्ने काम नेपालीले किन सक्दैन त भन्ने खालको I think I kind of हो त्यो खालको मान्छेहरूलाई एउटा भनौँ न I think people are proud. People are proud, definitely. That's how. Yeah, I've heard many good things about that. Definitely. Yeah, and it's everyone's been very supportive. That's how I very guess. Nice. It's coming together now. Out of all the names, Bainike, out of all the names, like Morges Bazaar nahi se kina? Like. Right, good question. Daiko ne आफ्नै brand छ T-shirt Bazar, so he's very curious. And that's the T-shirt दाइले लाउनु भएको हुडी चाहिँ उहाँकै त आफ्नै डिजाइनको त्यो T-shirt Bazar को हो. So I'm very curious. तपाईहरुको नाम बेच भइरहेछ. So I mean Bazar is kind of like एउटा Middle Eastern word हो नि त right? अनि नेपालमा पनि हामीले त्यो सुन्दै आएको बजार भनेपछि you can shop around, you know? अनि mortgageमा पनि I don't want people to think like एउटा कम्पनीमा गएर उनीहरूले mortgage like rateहरू एउटा केही पाइसक्दाखेरि they have to be with them भन्ने खालको नहोस् अनि त्यो अर्कै खालको मेसेज पनि पोर्ट्रे गर्न चाहन्थे बजार लेखेर they can go shop around with other lenders too until मान्छेहरुको एउटा के पनि छ भने I think misconception people think एउटाकोबाट प्री अप्रुभल ल्याइसकेपछि र एउटाकोबाट इभन रेट लक गरिसकेपछि I can go to another mortgage broker or lender कि लोन अफिसरकोमा सप गर्न जान पाइँदैन भन्ने खालको मिसकन्सेप्सन छ but that's not it until क्लाइन्टले त्यो लास्टको क्लोजिङ डिस्क्लोजर्सहरु साइन गर्नुहुन्छ नि टेबलमा बसेर क्लोज गर्ने दिन त्यो दिनसम्म पनि they still have the right to not go with a certain loan officer or a certain broker or lender. Exactly. There is no legal binding on just obtaining a मान्छेले I think they probably should understand it in the same way that they obtain quote for insurance हैन गाडीको इन्स्योरेन्सको हामी कति ठाउँबाट quote obtain गर्छौं and then finally we make a decision and decide to sign a contract with whatever the company we decide to go with and I think same applies to your field like हैन mortgage पनि त्यही नै हो नि त. Yeah. Okay. And also Bazar sounded nice. It's a very catchy word, right? Bazar is a very catchy word. On top of that, like I see. I've been designing T-shirts and hoodies and religious कुराहरु यता म गरिरहेको थिएँ. So I was like thinking about the name के मेरै context मा पनि अनि अब के राखौं अनि targeted हाम्रो के रे community त हाम्रै नै हो नि त अरूलाई target गरे हैन. I'm usually targeting like Nepali Indian हैन यस्तै मान्छेहरुलाई target गरायो. So and even like आजकल अब हामीले चाहिँ के रे गोरेहरु भन्दैन हामीले गोरेहरुलाई target गर्यो भने नि I think they are very used to with that word के बजार भन्ने कुराहरु Middle Eastern community देखि लिएर इन्डियनहरु देखि लिएर भएर चाहिँ यो त्यही नै भयो. So I think that's a very catchy name.
डोमेन पाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ बट स्पेसली मोर्गेज बजार त अब आई थिङ्क इट सुड बी फेयरली के भन्छ किन त्यो 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 त्यति धेरै मान्छेले त्यसरी सोच्दैन युजली मान्छेले मोर्गेज या फाइनेन्सियल कम्पनीको नाम राख्नु पर्यो भने समथिङ लेन्डिङ समथिङ समथिङ भनेर हजुर सोच्या हुन्छ बट यो नेम इज लाइक काइन्ड युनिक क्याची एन्ड इट्स भेरी मान्छेलाई सोच्ने बित्तिकै दिमागमा बस्छ कि त्यो त्यो सुन्ने बित्तिकै या देख्ने बित्तिकै दिमागमा बस्छ द्याट्स अ भेरी गुड स्ट्राटेजी द्याट्स अनदर ब्रान्डिङ स्ट्राटेजी होइन Right. No, for her, अर्को कुरा के छ भने अघि जुलियाले आफै भन्यो आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट बुटनिस अमेरिकनले खोलेको मोर्गेज कम्पनी मेनी लोन अफिसर्सहरू हुनुहुन्छ आई थिङ्क कोलम्बसमा पनि हुनुहुन्छ धेरै म देख्छु हाम्रै कम्युनिटीको मान्छेहरू पिट्सबर्गमा भयो अहिले ह्यारिसबर्गमा भयो धेरै हुनुहुन्छ तर कोही न कोही अमेरिकन कम्पनीसँग एसोसिएट भएर काम गरिरहनु भएको छ होइन तर आफ्नै आई थिङ्क म्यानेजरहरू पनि हुनुहुन्छ तर आई थिङ्क आफ्नै मोर्गेज कम्पनी चाहिँ दिस इज द फर्स्ट वान सो आई थिङ्क इट्स अ वे टु गो आइएम स्योर धेरै अरू लोन अफिसर्सहरूले तपाईँबाट inspired भएर I think they will be opening more. I Yeah. can see that in Yeah. the future. Yeah. Definitely. And I would like to encourage everyone if they want to उहाँहरूलाई encourage गर्न चाहन्छु they should if they want to do it just do it it's अहिले like I said मैले गर्न सके भने anyone could म बहिनीको एउटा भनाइसँग अघि पनि आई वाज लाइक इम्प्रेस्ड होइन द वे सी सेड एन्ड आई थिङ्क एउटा बिजनेस माइन्ड सेट चाहिँ त्यो सबैमा हुनु जरुरत छ क्या बहिनीले अघि के भनिरहेको थिइन् भने त्यो अब एभरेज ल्यामिनिङ र बहिनीकोमा कम्पिटिसनको कुराहरू आयो एन्ड ह्याभिङ मोर कम्पिटिसन इन द मार्केट इज द्याट्स गुड एज अ कन्ज्युमर के एज अ जसले त्यो कुरा कन्ज्युम गर्छ नि सर्भिस जसलाई चाहिएको छ नि ह्याभिङ मोर कम्पिटिसन मिन्स कम्पिटेटिभ प्राइस होइन अन टप अफ द्याट मान्छेले चाहिँ नि बेस्ट गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ नि बिजनेसले टु विन द क्लाइन्ट्स होइन सो आई थिङ्क द्याट्स रियली गुड फर हाम्रो कम्युनिटीको लागि एज अ इफ आई वर टु होइन लिभ इन पिट्सबर्ग या वाया wherever बहिनीको सर्भिस अभाइलेबल छ एन्ड एज अ कन्ज्युमर आई सुड फिल प्राउड एन्ड ह्याप्पी एन्ड आई सुड लाइक यु नो वेलकम दिस काइन्ड अफ बिजनेसेस एभ्री डे एनी डे किनभने त्यो त आफ्नो लागि गुड हुन्छ नि त Definitely. and Julia, let me ask you some details. Go ahead. अघि तपाईँले त्यो कम्पिटिसनको बारेमा पनि भन्नुभयो नि आई थिङ्क अघि एभरेस्ट र मेरो बारेमा भन्नुभयो ब्रोकर लाइक यसमा धेरै कम्पिटिसन छ मैले क्लाइन्टहरू अलिकति यता बढाएँ ल्याएँ यताउता भयो नि त्यो भन्दाखेरि पनि आई थिङ्क मैले आफ्नै बेस अलरेडी बनाइसकेको थिएँ सो इट वाजन्ट इभन लाइक उनीहरूले आफ्नो लागि राम्रै गरिरहेछन् बिकज एभरेज लेन्डिङ पनि 2 वर्ष अगाडि नै आइसकेको थियो आई थिङ्क a little over 2 years, 3 years भइसक्यो होला and they already have उनीहरूको already established and they're doing very well on their own आफ्नै ब्रोकरमा they're doing amazing for पहिलेदेखि कम्युनिटीलाई हेल्प पनि गर्दै आउनुभयो and then they even like मलाई पनि धेरै हेल्प गर्नुभएको छ अहिलेसम्ममा so I'm like thankful for that as well with them तर like मेरो I think what I'm trying to say is like competition भन्दाखेरि पनि धेरै each loan officer हामीहरू यहाँ पिट्सबर्गमा जति पनि लोन अफिसर्सहरू छौँ नि हाम्रो आफ्नो आफ्नो एउटा मार्केट छ क्या त्यो धेरै कम्पिटिसनमा we don't really त्यो क्लाइन्ट्सहरू धेरै जुतेको हुँदैन unless there's some clients are obviously shopping around होइन अनि which is good like shop it's good for them and even for us to like we like that त्यो एउटा healthy खालको कम्पिटिसन हुन्छ हुँदाखेरि it's not like एउटासँग मनमुटाव गरेर अर्कोमा and then more like धेरै कुरा त कस्तो हुन्छ भने एउटा वर्ड अफ माउथ हुन्छ नि हो त्यसले गर्दाखेरि नै आफ्नो आफ्नै बिजनेस ग्रो भइरहेछ इच लोन अफिसरको फाल्टै खालको एउटा एरिया फाल्टै खालको हामीहरू सबैजनाको फाल्टै फाल्टै खालको मार्केट छ भनौँ न सो देयर इज नट मच कम्पिटिसन गोइङ अन इन द्याट वे That's a good one. Everybody. So एउटा सेन्टिमेन्ट क्रिएट भइरहेछ नि जुन सेन्टिमेन्ट होइन इन टर्म्स अफ लाइक लोन अफिसर सर्भिस यो टाइपको द्याट सेन्टिमेन्ट इज काइन्ड अफ प्लेइङ अराउन्ड फर अदर बिजनेसेस अन देयर बेनिफिट एज वेल के त्यही फिल्डमा भएको होइन ओके द्याट्स गुड स्टफ म के अरे थोरै डिटेल्स जान्न क्युरियस भइरहेको थिएँ सो यु आर डेफिनेटली अब लोन अफिसर्सको पनि जुलिया इज डुइङ प्लस मोर्गेज अब ओनर पनि हुनुहुन्छ आई थिङ्क यु हेभ मोर के भन्छ एउटा पावर फ्लेक्सिबिलिटी अझै छ So then let's talk about the rates, right? So how is that? I don't know कति कुरा भन्न मिल्छ कति कुरा भन्न मिल्दैन तर देन अब कम्पिटिसनको कुरा आउँदाखेरि डेफिनेटली इन्ट्रेस्ट रेटकै कम्पिटिसनको कुरा आउँछ क्या मार्केटमा सो देन हाउ लोन अफिसरमा कतिको कन्ट्रोल हुन्छ मान्छेलाई कम्ती रेट्स दिनमा
Can someone, the same person, एउटा लोन अफिसर्समा गएर एउटा इक्जाम्पल 3.5% भयो र अर्कोमा गएर 3% हुने चान्स हुन्छ? लाइक इज द्याट त्यति धेरै ग्याप, त्यति धेरै डिफरेन्स पावर हुन्छ लोन अफिसरमा? I would say so, yes. Like हाम्रो अहिले ब्रोकर भएको कारण चाहिँ ब्रोकरलाई चाहिँ लेन्डरहरूले अर्को कुरा के पनि छ भने हामीहरूकोमा चाहिँ दे गिभ अस होलसेल प्राइसिङ दिन्छ रेट्समा, whereas रिटेल प्राइसिङ आउँछ ब्याङ्कहरूमा कि ठुल्ठुलो मोर्गेज लेन्डिङ कम्पनीहरूमा. सो त्यो भएपछि ब्रोकर भएपछि we have the control over, हामीहरू सब पनि गर्न सकिन्छ धेरैजना लेन्डरहरूसँग गएर. And then they, on top of that, त्यही लेन्डरहरूले डिरेक्टली बरोवरलाई लोन दिँदैछ भने त्यही लेन्डरहरूले धेरै इन्ट्रेस्ट रेट, रिटेल इन्ट्रेस्ट रेट युज गरिरहेको हुन्छ. whereas हामीहरूले ब्रोकर थ्रु जाँदाखेरि हामीहरूलाई होलसेल रेट दिन्छ. So we have more control over how, like, interest rate ma धेरै डिफरेन्स आउँछ. इभन लाइक आज मैले मेरो इन्ट्रेस्ट रेट दिएर एन्ड देन एउटा रिटेलबाट कसैले इन्ट्रेस्ट रेट जुदाउनु धेरै डिफरेन्स देखिरहेको हुन्छ. So we do, like, as a broker, I have more. And as a consumer, if you really do your homework, then I guess that's no point in going to like Citibank or TD or whatever the other lending things are. No. Yeah. See, मेरो एक्सपिरियन्स यहाँनिर मिशिगनमा चाहिँ के छ भने आई एम अ रियल्टर राइट नाउ. अब मैले धेरै थोर अलिअलि नेपालीको त कसैको पनि छैन. अब अमेरिकनको भनौँ न, यहाँको मैले चिनेको वाइट अमेरिकन्सहरूको यहाँनिर मोर्गेज कम्पनीहरू छ. लोन अफिसर्सहरू त्यहाँको मान्छेहरू दे आर फ्रेन्डली, दे वान्ट कस्टमर्स, आउँछ गफ गर्छ, बाहिर खानाको लागि बाहिर जाउँ भन्छ, इन्भाइट गर्छ. दे निड कस्टमर्स, आई नो द्याट होइन. एन्ड तर मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ दिस मोर्गेज कम्पनीज यहाँको लोकलले चाहिँ दे आर नट बिटिङ ब्याङ्क प्राइस क्या. इन्ट्रेस्टमा चाहिँ दे आर चार्जिङ मोर, दे आर चार्जिङ मोर देन ब्याङ्क. तर एटलिस्ट तिनीहरू चाहिँ फ्लेक्सिबल छन्. आई क्यान कल देम 11 at night and tell them, hey, they are very flexible. तर अब ब्याङ्कको लोन अफिसर चाहिँ त्यस्तो फ्लेक्सिबल हुँदैन. दे आर लाइक प्रिटी स्ट्रिक्ट अन देयर स्केड्युल होइन. अनि विकेन्डमा डिस्टर्ब नगर, आफ्टर 5 डिस्टर्ब नगर भन्ने खालको अलिकति उनीहरूले इमेल घरमा गएर इमेल चेक नगर्ने अथवा हुन्छ नि, दे आर इन द स्यालेरी जस्तो छ. वेयर एज मोर्गेजमा एउटा प्राइभेट कम्पनीको बेनिफिट चाहिँ दे आर भेरी एक्सेसिबल एन्ड फ्लेक्सिबल इन मेनी डिफ्रेन्ट वेज होइन. तर यदि डिरेक्टली इफ यु कम्पेयर रेट्स इन मिशिगन है, आई डोन्ट नो अबाउट द अदर स्टेट्स, banks are beating the mortgage company unless they are intentionally charging more होइन. intentionally like किनकि I am doing lot of good work, flexible छ, यसको अरू अप्सन छैन, मैले उसलाई हायर चार्ज गर्दा पनि यो मान्छे चाहिँ मैसँग बस्छ भन्ने एउटा कन्फिडेन्सले चाहिँ भयो भने आई डोन्ट नो. तर मेरो एक्सपिरियन्समा यहाँ चाहिँ द्याट्स वाट आइ एम ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड. लाइक दे आर पोसिबली उनीहरूले जानी लोवर रेट्स दिन हुँदा पनि हायर चार्ज गरे हो कि भन्ने अलिकति मलाई चाहिँ क्युरियस भइरहेको छ कि. त्यसमा चाहिँ नि तपाईँले मोर्गेज कम्पनी भन्नुभयो नि, ब्रोकरै हो कि मोर्गेज लेन्डिङ कम्पनीहरू? I think they are mortgage lending. Lending I don't want to name names. That lending and broker are two different things. Broker like चाहिँ उनीहरूले wholesale price दिन्छ. Just lending मा फेरि त्यो हुँदैन. Okay, I think they are mortgage lending. Yeah. Okay. No, that's good. But no, किन मैले एउटा कुरा मेरो साथीले पिट्सबर्गमा, I think there's another loan officer, म नाम त भन्दिनँ, तर उसले भने उसले जुन रेट्समा उसले पायो नि, I think that rates we cannot get here in Michigan. अनि उसले भने लोन अफिसरबाटै पाएको हो, नेपाली लोन अफिसरबाटै पाएको. His rates are way better than the rates here in Michigan. Yeah. And no, घर किन्दै हुनुहुन्छ भने try to find a mortgage broker. Okay. No, you definitely like get better pricing with brokers than. I mean, I'm not saying like. Okay, then let me ask you. I'm asking too many questions, Sabidai. Sorry. see. No, you go ahead, man. I'm like, see. यो फाइनेन्स त्यसै पनि मलाई पहिला चाहिँ एकाउन्टिङ पुरा बोर लाग्थ्यो होइन. फेरि म्याथ पढ्नलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो, तर मलाई एकाउन्टिङ पार्ट एकदम बोर लाग्थ्यो. आजकल पनि I'm not good with like that thing होइन. म पनि नयाँ रियल्टर हो नि त, म पनि थोरै एक्साइटेड छु नि त त्यो भएर बुझ्नको लागि. त्यही पनि भएको. नो, वान थिङ, भेरी सिम्पल क्वेसन. आउट अफ स्टेटमा ल्यान्ड गर्न तपाईँको ब्रोकरले सक्छ कि सक्दैन, के छ त्यसको सुविधा, अथवा वाट इज द प्रोसेस लाइक आउट अफ स्टेट? I'm starting very slow, or हुन्छ नि starting small भनौँ न. So अहिले चाहिँ पेन्सिल्भेनियाकै स्टेटको मात्रै लाइसेन्स होल्ड गरेको छु. But we're अलिकति आफैमा पनि I just want to get a little bit like my foot wet first, a little bit longer than before going out. हुन्छ नि, किनभने I don't want to take too much pressure just yet.
तर अलिकति एक्सपिरियन्स हुँदै गएपछि भर्खर खोलेको इट hasn't even been 2 months. So I want to get अलिकति धेरै एक्सपिरियन्स यहाँ पिट्सबर्गमै बसेर आफ्नै ठाउँको कम्युनिटीलाई अलिक धेरै सर्भ गरेर and we are planning on growing in future, near future. But for now, it's just Pennsylvania. मै मात्रै छु. Okay. It's your turn, Dai. Don't just look at me. It's your turn. I don't know, bro. I'm that's a cool part. Like, see, मैले अघि पनि भने नि त accounting, financingहरू चाहिँ I'm a little behind on those kind of thing, होइन? तर पनि like I think I want to kind of twist the story, होइन? And kind of focus into maybe personal life growing up, होइन? अब a lot of our listeners like कतिजनालाई थाहा पनि हुन्छ कि you grew up in a refugee camp, होइन? Same like anybody else, but maybe you can share that part. कतिजना थाहा छैन भने like what's growing up like, and what हाम्रो एउटा हुन्छ नि त्यो तीन कक्षामा 4 कक्षामा what do you want to be भन्दा I want to be doctor, engineer, pilot भन्ने हुन्छ, and then that will change as we progress on, as we realize क्या त्यो चाहिँ जस्ट भन्नको लागि मात्र थियो भनेर. अनि हामीलाई अब आजकलको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ होला यहाँ पढ्नेलाई चाहिँ exactly what they want to do, no, because what they want to do, होइन, when they graduate from high school or whatever. किनभने यहाँ त धेरै स्ट्रिम्सहरू त्यस्तो छ कि जहाँ ओके म स्पेसिफिकली यता जान चाहन्छु, मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ यता अलाइन छ भनेर पहिलादेखि नै त्यो सब्जेक्टहरू गर्न मिल्छ. बट हामीलाई त रिगार्डलेस अफ वाट इट इज लाइक कम्पलसरी म्याथ, अप्सनल म्याथ र इकोनोमिक्स दुईवटा त त्यही चोइस, होइन? द रेस्ट वर लाइक देयर. अनि त्यो लाइक ग्रोइङ अफ, होइन, what were your thought processing like कि ओके म यस्तो बन्छु यस्तो गर्छु भन्ने, and then how that worked out and life in US general. Let's talk about that part. Okay, serious कुरा mortgage loan यता भनेर आछ, होइन? Let's talk about Wait, but I guess हामीले बोलाएको गेस्टको पर्सनल पार्ट नोट गर्दा there will be hidden stories that personal would would be inspire. very nice to share. मेरो सो म चाहिँ टिमाई क्याम्पमा जन्मेँ. स्टार्ट पहिलादेखि नै सुरु गर्नु भने चाहिँ सो टिमाई क्याम्पमा बसेँ म about 13 years को एज हुँदाखेरि चाहिँ टेनेसीमा सरेँ. But when I was little, I think it's just like त्यो डक्टर पाइलट हो त्यस्तै कुन चाहिँ अलिकति कुल साउन्ड हुन्छ त्यही भनिन्थ्यो क्या मान्छेहरूले सोच्छ. Exactly. Like, I don't think nobody said I want to be a loan officer when I grow up, or realtor. I don't think that was out of context. के त्यो टाइममा त त्यतिखेर त यस्तो यो पनि एउटा करियर हुन्छ भन्ने थाहा पनि थिएन नि. I mean very recently चाहिँ यो कुरा यस्तो हुँदै आएको छ क्या. I mean last even 5 years ago कतिले त अब यो रियल्टर्सलाई पनि त्यस्तो एउटा रेपुटेबल जब अथवा प्रोफेसन होइन, त्यसलाई nobody really took it seriously क्या. So I think it's good. Sorry to cut you off. Continue, Julia. But then हामीहरू यहाँ टेनेसी नेसनल टेनेसीमा सर्यो. एन्ड देन त्यति बेला म हाई स्कुल मिडल स्कुलमा गएँ अलिकति, एन्ड देन हाई स्कुलमा जान थालेँ त्यही. सो whenever people ask like हाई स्कुलमा पनि हुन्छ नि त क्वेसन्सहरू के भन्ने भनेर, मैले त्यति बेला भर्खर आइपुगेको थियो. एन्ड देन आई हर्ड द वर्ड entrepreneurship. So it just sounded really nice, like कस्तो ठुलो वर्ड जस्तो लाग्थ्यो क्या. And whenever people ask like के भन्न चाहन्छ, entrepreneur. Just because it sounded cool. But then good start भएको रहेछ. That's a very good start, yeah. Of it back then, to be honest. तर पछाडि it worked out भनौँ न. And yeah, we were in Tennessee for about 2 years. अनि Boston, Massachusetts मा move भयो. त्यही मैले हाई स्कुल पनि ग्रेजुएट गरेँ. एन्ड देन आई गट माई एसोसिएट्स एज वेल. बिजनेसमा नै गरेँ. गर्नु चाहिँ आई थिङ्क आई अलवेज वान्टेड टु डु समथिङ लाइक त्यही बिजनेस फिल्डमा नै केही गर्ने भन्ने चाहिँ थियो मेरो पहिल्यैदेखि नै. बट देन आई डिडन्ट नो वाइ. बिजनेसमा एसोसिएट डिग्री आयो. एन्ड देन आई मुभड हियर पेन्सिल्भेनियामा बिहा गरेर आएँ. well, I was still going to school, like त्यो एसोसिएट्स लिएर अलिकति त्यही ग्याप लिइरहेको थिएँ त्यति बेला. And I was actually just a waitress. एउटा रेस्टुरेन्टमा वेट गर्दै थिएँ म. And I was a waitress for about 4 years. अनि त्यति बेलै like when I was working too, like बिहा गरेर यहाँनिर मुभ इन पनि भइहालेँ with my husband.
And then he started going to school. Penn State ma जाँदै हुन्थ्यो त्यति बेला. We were both very young, by the way. I mean, not too young. I was 21. He was 23 something. Um, and he was going to school to Penn State जाँदै हुनुहुन्थ्यो. And Bostonबाट म यहाँ सर्दाखेरि मेरो क्लासेसहरू ट्रान्सफर भइदिएन. So I couldn't really, like, मैले सुरु गर्नको लागि I let him finish his school first because obviously एकजनाले त घर थाम्नु पर्ने पनि भएको थियो नि त, दुईजना मात्रै थियो. Right. So we kind of struggled. I think a lot of young generation को मान्छेहरूसँग relate गर्न सकिन्छ. When they दुईजना मात्रै बसेर marry गरेपछि we kind of have to support each other in that way too. अनि after he graduated, I started going to school. And school जाँदा जाँदै त्यही अघि भने जस्तै त्यहीमा back to whatever we talked about अघि earlier भनिहालेको थिएँ. मेरो हस्बेन्डले why don't you try loan officerको लाइसेन्स निकाल्नको लागि? There aren't many loan officers out there. एकजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा. So I'm like, okay, sure. Like, accounting classes-हरु पनि लिइरहेको थिएँ, and I really like playing around with numbers too. So That's a good one. license निकाले. That's good. I love numbers too. Yeah. License निकाली पनि हालेँ, and then it kind of just worked out. काम गर्दै गरेपछि experience gain भयो, and then Morges Bazaar came along. So Quite yeah. the journey. Now, you said, you've been very active on social media because of Mortgage Bazaar. Were you always active on social media prior to this, No, were you like not at kind of, under the shadow kind of person, and then now all of a sudden, Yeah. you climbed the tree and you were like, hey, I'm here, or were you kind of in between? I know. I think I'm still under the shadow खालकै मान्छे हो. I'm not very outgoing. Okay. Just like, I think कामै सिकाए पनि, and then it kind of taught me to be who I am today. Like, किनभने म पहिले त I'm not even like very त्यो धेरै outgoing खालको मान्छे नै हैन, धेरै शर्माउने खालकै मान्छे हो, reserved खालको मान्छे नै हो. But then I started working, like, हुन्छ नि एउटा सानोतिनो like waitress गर्दाखेरि it taught me so many things. Like, मान्छेहरूसँग गफ गर्नु कसरी हो. Even though like मेरो कामको विषयमा मैले गफ गरिन भने I'm not very comfortable talking about like अरू कुराहरुमा I'm not very, I'm still reserved. Okay. तर कामको कुरा आयो भने चाहिँ because I know what I'm talking about, I'm like, okay, like this is my area of this. Actually, Sagar bhai, अहिले मेरो यहाँ टी-शर्टले भनिरहेको छ eat sleep right repeat, बहिनीको चाहिँ eat sleep mortgage repeat हो कि क्या हो? Mortgage. Exactly. That's her comfort zone. Yeah. And दाइको bike riding, I think दाइको धेरैवटा छ comfort zone. Oh, that's good thing. I'm curious about one thing with Julia. I think I'm switching back a little bit. Timber team, I think मैले एउटा someone else very young, हाम्रो community को, I think you hire someone. होइन उहाँको विषयमा भन्नुहोस् न, कस्तो रोलमा हायर गर्नुभयो कि, अथवा how is your team, how are you building your team right now? She is दिव्या सापकोटा हुनुहुन्छ. मैले उहाँलाई चाहिँ एकचोटि मेरो पहिले एभरेस्टकै क्लोजिङमा उहाँको घर क्लोज गरेको थिएँ मैले, त्यसरी नै भेट भएको थिएँ उहाँसँग. And then she was very like people person, like outgoing, very young, अनि धेरै like energy भएको, like she wanted to, हुन्छ नि भर्खर ऊ पनि सरेको यहाँ Chicagoबाट, I think. Okay. And धेरै like हुन्छ नि kind of like me in a way too. She reminded me of wanted myself. To do something. त्यही भएर I think I made that decision. Like attracts like, you know? Yeah, I think so. She was like very people person, मान्छेहरूसँग बोल्ने, like very down to earth खालको मान्छे हुन्छ नि, easy to talk to. So त्यही भएर नै, and then now she's in my team, अनि she's a mortgage coordinator. अहिले मेरोमा सबै like whatever I can't do, she's helping me do it basically. And just coordinate गर्ने सबै कुराहरुमा, like she's basically a mini me in my Morges Bazaar को लागि. Okay. That's Yeah. awesome. And I wanted to hire someone young, like give an opportunity to people who are young also. I think I made that decision. Plus, she is awesome as well. She's like the best asset that I could ever have.
They, per That's our good to yeah know. That's awesome. for I this think every company. successful business you talk to or ever hear from them, उनीहरूले के भन्छ like मान्छेहरूले कुरा गर्छ कि this tool is very important, this thing is important, that thing is important भन्छ. But almost all the successful people that I've heard to, they always say people, on your team, they're important. Okay? Yeah. Having the right person on your team with the right mindset is the key. Key. I think I don't know if you guys listen to Gary Vee, and Sure. I listen to Gary Vee a lot, right? Being a young entrepreneur, like म पनि यस्तो जर्नीमा स्ट्रगलमा कन्टेन्ट क्रिएसन हरेक कुरामा लागि परेको छ. I listen to him a lot, and that guy is like एकदम के भन्छ अब, he is very harsh in terms of how he speaks, एकदम he speaks his heart, he doesn't keep anything. अनि उसले के भन्थ्यो भने अब primarily he's into wine and यता त्यता हो होइन, पछि गएर कन्टेन्ट क्रिएसनमा हो. But now what he says is I'm into people's business भन्छ क्या. He's like I am the biggest HR business अहिले भन्छ. Why भन्दा because everything is done by his staff or everything is done by his team होइन. ऊ त एउटा फेस मात्र भएको छ. Having that right people in the business is very important, and I guess you probably already realize that in your business होइन. अनि having that like-minded personal होइन, मान्छे आफूलाई त्यस्तै व्यक्तिसँग सराउन्ड गर्यो भने, आफ्नो टिममा त्यस्तै एनर्जेटिक त्यस्तै ऊर्जा भएको मान्छे हायर गर्यो भने, आई थिङ्क डेफिनेटली that will push the company forward होइन. Obviously त्यहाँ सर्भिसका कुराहरू आउँछन्, अरू कुराहरू आउँछन्. As long as you have those things in the right places, I think that would definitely excel. अब speaking about business, I want to take a couple of minutes here. I have seen like a really good opportunity US मा एउटा business जुन चाहिँ I don't think very many people have like conceptualized र त्यसलाई एकदम सिरियसली लिएको छैन क्या. किनभने हाम्रो मान्छेहरूको still a lot of people were after grocery stores, after gas stations, after by trend, go and then by the trend. now Julia We kind go of by broke the the trend. trend. She went into mortgage company. Somebody broke the trend and went into insurance company, and I'm sure we'll see some banks down the road, owned by Waitress Nepali. That's a really good sign. Now we have to see some marketing, business marketing agencies. I think. Like I was like, damn, I should have been in like Ohio or Pittsburg or somewhere. जहाँ चाहिँ भन्ने businesses छ जसलाई चाहिँ marketing materialsहरू होइन, like साधारण example, banners, pamphlet, business cards. Those are very common things that you need. On top of that, nowadays business needs Facebook marketing, YouTube marketing, like हुन्छ नि Google AdSense, अरू जुन तरिकाहरू कस्टमर हामी त आफ्नो आउटरिच तरो बनाउनका लागि, कस्टमर बेस बिगर बनाउनका लागि, we shouldn't limit ourselves within our community मात्र हो कि होइन. And I think त्यो टाइपको company, if somebody is listening right now, that's a very good concept to like have, especially in Ohio or Pittsburgh where a lot of businesses We are moving. actually have someone in Pittsburgh here. Robin. Oh, Robin भाइलाई म Robin चिन्छु. ओके, Robin Yeah. भाइको चाहिँ प्रिन्टिङ सप समथिङ के चाहिँ छ त्यहाँनिर. Yeah. उसले पनि थोरै गरेर हुन्छ. मैले पनि उसको क्लाइन्टेल अलि यता स्टिल गरिरहेको छु होइन. Hey, अरूहरूको पनि क्लाइन्टेलहरू स्टिल गरेर हुन्छु. But I'm like not going large scale होइन, म त आफ्नो अरू फिल्ड छ. But here and there. हजुर, हजुर. सागर भाइ, go Just ahead. Pittsburghमा हुँदाखेरि सजिलो हुन्छ उहाँ. Having locally somebody like having somebody locally is very very convenient. एउटा कुरा, एउटा trust. No, I think यही विषयमा गफ गर्दै गर्दाखेरि छवि दाई हाइली रेकमेन्डेड, लाइक म त हाइली रेकमेन्ड गर्छु किनकि दाइले मेरो आफ्नै पनि पोस्टर्सहरू बनाइदिनु भएको छ, रियल स्टेटको Okay. भयो अनि अरू कुराको पनि पर्सनल कुराहरूको. आई थिङ्क हिज आई थिङ्क मेरो मात्रै होइन, आई थिङ्क मैले फेसबुकमा देखेँ 2-4 जना अरू रियल्टर्सको सिपिएसहरूको हाम्रो बुढनिस कम्युनिटीमा तपाईँले डिजाइन गरेको. आई थिङ्क हाइली रेकमेन्डेड छवि दाई. So I think I might reach out to so you. let's like, go back to let's Julia. have a conversation. No, he's doing good. He's doing good on that, and very के भन्छ reasonable Okay, cost ma. So with that is Okay, a good part, You होइन. know. So I think it's हामी लगभग 1 घण्टा गफ भयो, धेरै कुराको गफ भयो होइन. I think जुलियाको विषयमा we try to dig as deep as possible, but focusing on Morges Bazaar the most. I think जुलियाले चाहिँ एउटा यस्तो ट्रेन्ड अथवा यस्तो स्टार्ट गरेको छ जुन कुरा चाहिँ फर्स्ट बुटनिस कम्युनिटीमा फर्स्ट एन्ड देन बाई द Exactly. वुमेन होइन. सो विच इज सो एक्सेप्सनल एन्ड म चाहिँ एक्सट्रिमली ह्याप्पी छु त्यो विषयमा. Always wish you the best, wish you good luck in life, and I wanna give you a few minutes to speak to the women and men and women out there directly. In what do you so still अझै comparatively पनि women are not as many as men out there in the field.
And what do you say to this, and what do you see, what do you envision in the future in this field in next 5 years? Do you see more women in this field, or do you think this is something men will continue to I dominate? think मैले यसो देख्दाखेरि चाहिँ एक दुईजना हुँदै आइराख्नु भएको छ। म धेरैजना लोन अफिसरहरू पनि यताउता वुमेनहरू धेरै देखिरहेको हुन्छ। एन्ड देन एभ्री टाइम आई सी समवन आम लाइक ये फाइनली अनदर वान, लाइक नयाँ फेरि आउनुभयो वुमेन। लाइक म्यान आउँदाखेरि इट डजन्ट रियली हुन्छ नि त्यो यही भन्ने खालको फिलै भएको हुँदैन। आम सरी, लाइक कसैलाई यसले अफेन्ड गर्छ भने तपाईँहरूलाई होइन। nothing It's होइन just होइन like आई थिङ्क because- यहाँ चाहिँ अहिले I know हामी what you सरी बहिनी बोल्दै भए पनि म एक दुईवटा पोइन्ट नोट आउट गर्न चाहन्छु। आम इन्भल्भ इन सो मेनी कम्युनिटी अर्गनाइजेसन के भोलिन्टियर बेस्ड कम्युनिटी अर्गनाइजेसन। आम इन्भल्भ इन सो मेनी कम्युनिटी अर्गनाइजेसन। थोरै थोरै समय आफ्नो दिन्छ कुनै न कुनै एउटा पोस्टमा भोलिन्टियर सर्भिस प्रोभाइड गर्ने, आफ्नो कम्युनिटीलाई गिभ ब्याक गर्ने कुनै न तरिकाले काम गरे हुन्छ। हाम्रो आई डोन्ट नो अबाउट युएस, आई क्यान स्पिक फर देम, बट क्यानाडामा चाहिँ वाट वी हेभ फेल्ट इज एउटा अब वुमेन पार्टिसिपेसन क्या। हामी एउटा अब अहिले एउटा टिमको कुरा गरौँ, एउटा टिममा हामी 8जनाको टिम छ भने एकजना फिमेल पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ हामीसँग। एन्ड वी बिन ट्राइङ टु रिच आउट मोर वुमेन टु कम इन एन्ड जोइन। किनभने यो त अहिले त त्यो अर्गनाइजेसनको कन्सेप्टै कतातिर जान्छ, हाम्रो माइन्ड सेट अनुसार जान्छ नि त होइन। इफ वी हेभ मोर वुमेन कमिङ इन देन वी हेभ टु अलाइन विथ हर थट, उसको फिलिङ्स, उसको ओपिनियनमा पनि त हामीले त्यहाँनिर दिनु पर्यो नि ठाउँ होइन। ती कुराहरूसँग अलाइन भएर अर्गनाइजेसन ब्यालेन्स भएर अगाडि बढ्छ। सो त्यो कुरा मैले फिल गरेको एउटा निड हामीलाई यहाँ, आई डोन्ट नो अबाउट युएस, आई क्यान स्पिक त्यस्ता। अब बिजनेसेस त यो त यहाँ त क्यानाडामा त अब अभियसली सानो पपुलेसन छ, द्याट्स भेरी रेयर केस। आई हेभ सिन फ्यु पिपल इन्भल्भ इन लाइक अनलाइन टाइपको मार्केटिङहरूमा यता त्यता गर्दै हुनुहुन्छ, एन्ड द्याट्स भेरी एक्साइटिङ होइन। विल प्रब्ली ह्याभ देम डाउन द रोड। एक दुईजना मैले की फिगरहरू देखाएको छु, बट वाट युआर डुइङ पनि आई लाइक we're very proud as a Bhutanese Nepali, you know, you're breaking the trend. On top of that, you're leading the generation. Okay, now you'll be leading a lot of young girls, you know, and not just girls. I mean, a lot of young entrepreneurs, you know, a lot of young minds to go on that direction. You know, not just about हामीले हाम्रो podcast को value भनेको चाहिँ providing value, inspiring people हो, होइन। So I'm sure a lot of people are able to grab some value. Okay, it doesn't have to be a mortgage company. It doesn't have to be something else. Yeah. But as long as you have the right mindset to do something, and if you work towards it, you'll get it. Right? I'll let you talk, Billy. Sorry. मलाई चाहिँ जस्ट मोर्गेज इन्डस्ट्रीमा मात्रै होइन, सबै हामीहरूसँग अब धेरै हुनुहुन्छ नि त छोरी मान्छेहरू, धेरैवटा फाल्टै फिल्डमा गएर अहिले काम गरिरहेको, कोही सोसल वर्कर हुनुहुन्छ, नर्सहरू भयो, even doctors. Right. There are so many women out there that are stepping up, and Very awesome. like it's a big change for us. हाम्रो community को लागि, किनभने not many women had that gut to step up before. So पहिले चाहिँ धेरै support पाइन्थेन, and then now people are supporting us. Like a lot of हाम्रो community को मान्छेले support गरिरहेको छ. Plus, I think women are more strong now. They're like independent भएर पनि, because हाम्रो older generation को womenहरू, they're not independent. They're dependent on their husband or like कोही छोरा मान्छे घरको परिवारकै छोरा मान्छेसँग धेरै डिपेन्डेन्ट भएर बसिराख्नु भएको हुन्छ. And then now like we go out, work, we are very independent. हामीलाई like कसैको पनि जरुरत छैन भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट आइसकेको छ धेरै वुमेनहरुमा. And I think we will see the changes like slowly भइरहेको थियो अहिलेसम्म, but I think in next 4-5 years मा हामीहरू like एउटै खालको वुमेन र म्यानलाई एउटै दर्जा दिने खालको समाज देख्न सक्छौँ भन्ने आश चाहिँ गरेको छु. I mean it's अहिले पनि त्यो देखिरहेको हुन्छौँ, but it's not quite there. Like older generation को हामीहरूको like अलिकति older generation को मान्छेहरूले अझै पनि त्यो छ कि वुमेनहरूले जति पनि म्यानले गर्न सक्छन् त्यो गर्न सक्दैनन् भन्ने अझै पनि छ. But I think we're proving them wrong every day. And I think हामीहरूले जति धेरै गर्यौँ त्यति नै उहाँहरूलाई पनि बिलिभ हुन थाल्छ, ए हो रहेछ यिनीहरू राइट रहेछन् भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट उहाँहरूसँग पनि पसोस् भन्ने एउटा आशा छ. And I think we're doing that. That's nice. I don't know if you guys are, we're listening to this podcast, जुन चाहिँ सिजन बनिएर श्रृङ्खलाको podcast होइन.
that's why right It was now it's very taking long. त्यति लामो it's त मैले yeah, हेरिनँ but it's 3 hours taking को off थियो the होला route, मैले right? Even some experts or अह, excerpts or whatever, मैले it's थोरै थोरै taking off स्किप the route. गर्दै Okay? हेरेँ मैले But and she's very educated. Well, I think her very seriously. Okay? In the field, she's very educated or ekdam to the point type ko person लाग्छ मलाई. I never met, but from observing Yeah. online बाट चाहिँ एकदम टु द पोइन्ट अनि भेरी उसको नलेजहरू चाहिँ यति धेरै रहेछ होइन इज भेरी नलेजेबल अब observing women's doing good in a lot of sectors अब Yeah. I think even the commander in chief होइन अहिले second होइन commander in chief is women in US होइन that's exciting so that are a lot of motivating factor for people to come up and do good in life and I guess अर्को कुरा मैले टच गर्न we're getting like almost to the end होइन लाइक डु यु हेभ एनी हबिज होइन इन लाइफ लाइक जीवनमा चाहिँ अरू कुनै त्यस्तो हबीहरू छ जसले चाहिँ मान्छेलाई कसैलाई केही न केही किक दिइरहेको हुन्छ कि डु हेभ एनी हबिज एनिथिङ द्याट क्यान ड्राइभ्स यु होइन I or I think I just like everyday life ma mo je गरिरहेको हुन्छ नि. That's kind of like I don't stay with one hobby. कोही बेला टेबल टेनिस okay खेलिरहेको हुन्छु, कोही बेला भलिबल खेलिरहेको हुन्छु, लाइक okay जिम पनि गइरहेको हुन्छु. इट्स नट लाइक एउटा कुराले खुसी बनाउने छैन क्या. मलाई सानो सानो कुराले आई थिङ्क लाइक स्मल थिङ्स एभ्री डे लाइफ बिताउँदाखेरि नै मलाई खुसी दिइरहेको हुन्छ. लाइक इट डजन्ट टेक a lot for me to be happy. And I think okay it just त्यो हबिजहरू भन्दाखेरि पनि I just live by whatever I like throughout the day. मैले अलिकति काममा दिनभरि हामीहरूकोमा अहिले अफिसमा मेरो अफिसमा मैले टेबल टेनिस राखेको छु. जस्ट थ्रुआउट द डे एकछिन काम nice गर्छु दिव्या र म उठेर एकछिन टेबल टेनिस खेल्न जाउँ न भनिन्छ. लाइक इट जस्ट त्यो एभ्री डे लाइफमा केले खुसी बनाउँछ त्यही नै गरिरहेको हुन्छु. सो आई डोन्ट नो yeah हबिज भन्दाखेरि That's पनि good. आई थिङ्क because I don't really have त्यो अहिले हालचालमा चाहिँ म पहिले चाहिँ यस्तो टेनिसहरू खेल्थेँ होइन लङ टेनिस फिल्डमा गएर बट नाउ okay आई डोन्ट रियली ह्याभ टाइम फर द्याट टु लाइक अनि त्यही रुममा के छ Too हाम्रो busy अफिसमा for चाहिँ that. त्यही नै लाइफ Uh-huh. भइरहेको छ क्या. या Uh-huh. oh yeah that's good किन मैले रिजन आई आस्क यु इज I've been observing हाम्रो कम्युनिटीमा I think Sagar and I have talked about this के एउटा माइन्डसेट मान्छेहरूको एउटा ग्रुप अफ पिपल एउटा कुरामा इन्गेज छन् एउटा ग्रुप अफ पिपल एउटा कुरामा इन्गेज छन् अनि यो नोटिस गरिराखेकोमा चाहिँ जसको समय बिताउने एउटा कारण छैन नि रिजन छैन नि इफ यु डोन्ट ह्याभ अ हबी इफ यु डोन्ट ह्याभ के अरे वर्क या कुनै कुराहरू जुन छैन अब हाम्रो साधारण 9 to 5 या जे गर्छ व्यक्तिले त्यो गरिरहेको छ तर त्योभन्दा फाल्टु समय हबी भनेको स्पोर्टै मात्र हुँदैन कोही टिभी मात्र हेरेर बस्छ त्यो पनि एउटा हबी नै होइन होइन सिरियलहरू हेर्छ के हेर्छ द्याट्स अ हबी टु एज लङ एज युर किपिङ योर माइन्ड बिजी आई थिङ्क हाम्रो ह्युमन ब्रेन चाहिँ एकदम बिजी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म आफू पनि राख्छु क्या अदरवाइज यु विल गो इन टु अदर ट्र्याक्स के जसले चाहिँ हामीलाई नै हाम्रो लाइफलाई नै सकआउट गर्छ एन्ड आई हेभ सिन द्याट्स द रिजन आई आस्क इज लाइक I'm sure like तिमीले जे गरिरहेको छ तिम्रो डेली एक्टिभिटिजमै रमाउँछौ भने द्याट्स Yeah, हबी होइन I सम पिपल think. लाइक डु समथिङ एल्स सो द्याट्स Yeah, अगेन द्याट्स अ हबी द्याट्स अ yeah. गुड थिङ awesome conversation we are almost at the end होइन 1 घन्टा 9 मिनट जति भयो छाटकाट गर्दा 1 घन्टा जतिको हुने रहेछ द्याट्स अ भेरी गुड कन्भर्सेसन द्याट वी ह्याड जुलिया बहिनी आइम नट स्योर यदि तिमीलाई लाग्यो दाइहरूले यो सोध्नु भए हुन्थ्यो या केही त्यस्तो हामीले छुट्याएको जस्तो लाग्यो भने होइन feel free take your time if you want to pass on a message or anything feel free I think तपाईँहरूले सबै कुरा नै सोध्नु भयो नि डिटेलमा गइहाल्नु भयो अघि. But कहाँ छोड्छौँ र हामी होइन but we wanted to make it casual के conversation चाहिँ Yeah, एकदम yeah. casual No, बनाऊँ होइन I hope Juliaले I hope you felt किनकि we are very casual. This is No, how we there do it. This is the podcast. होइन I think तिमीले बुढ्नी स्टक लाइभ अथवा दाईको लाइभ देखेको थियो भने आई थिङ्क इट वाज अ भेरी डिफरेन्ट भाइब अनि क्वेसन सोध्ने तरिका बोल्ने तरिका वुड बी भेरी डिफरेन्ट थोरै इन्टिमिडिएटिङ टाइपको होइन किनकि नाउ त्यहाँ त अडियन्सले वाच गरिरहेको हुन्छ एन्ड देन यु क्यान ह्याभ टु डु सर्टन थिङ्स टु प्लिज द अडियन्स जस्तो हुन्छ सो आई थिङ्क दिस इज अ भेरी डिफरेन्ट फिल एज अ होस्ट आई लभ दिस मच बेटर देन द लाइभ सोज होइन सो आई थिङ्क आई लभ दिस आई होप you no, I did. enjoyed the Yeah. conversation होइन so I go ahead sorry I took No, your no, time that's again fine. So तपाईँहरूलाई no, like अन्तिममा चाहिँ thank you so much for inviting me here. Like यो एउटा प्लेटफर्म आफैले पनि बनाउनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. And I'm sure like
होपफुली तपाईँहरूले पछि पनि गएर यसरी नै एउटा यङ्गर जेनेरेसनको मान्छेलाई बोलाएर इन्करेजमेन्ट दिएर एन्ड आई होप लट अफ पिपल विल गेट इन्करेज फ्रम what we talked about today, होइन, स्पेसली वुमेनहरूलाई पनि हामीले फोकस गऱ्यौँ. And I think there women have Right. so much potential in our community. Like अहिले धेरै नै like we're growing, and I think this will, I hope मैले जे पनि गरिरहेको छु यसले पनि इन्करेजमेन्ट पुगोस् धेरै वुमेनहरूलाई आउट देयर, एन्ड even for not just women, younger generation को भाइ बहिनीहरूलाई पनि. So yeah, and thank you guys so much for inviting me here. I really appreciate everything that you. So wonderful to have you. Looks like Sagar kind of ran out of battery on his camera, but happy to have you, Bunny, once again, and thank you for coming out and talking about your business and your life experience, and most importantly, sharing your stories to our audience. And I'm sure they're able to grab something from your story and implement on their life, or at least get some kind of motivational kick, to move ahead. That was our goal. And thank you once again, guys. Definitely, we will come next week on our new episode, with another exciting guest. Thanks for tuning in. We'll see you on the next episode.